ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے خصوصی بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس گزشتہ کئی سالوں سے کرناٹک میں حکمرانی کر رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس کے لیے بڑی مضبوط سماج مانا جاتا ہے ووٹنگ کے لیے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یا داونگرے میں پیش آنے والے انتخابی پورے مرحلوں کے بعد اور وہاں پیش آنے والے کچھ واقعات، سانحات یا اس کو جو کچھ بھی آپ نام دے دیں، اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرناٹک کے سارے علماء کرام ایک جٹ ہو کر کے اس وقت کانگریس کی مخالفت میں آ چکے ہیں۔ جگہ جگہ الگ الگ علاقوں میں اس وقت علماء کرام کے کانگریس کو لے کر کے ان کے مخالفت میں ان کی جانب سے ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف پریس کانفرنس کیے جا رہے ہیں، اپنے ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا جس طرح سے استحصال کیا گیا اس پر تنقید کی جا رہی ہے، تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح کر لیں اپنے غلطیوں کو، بصورت دیگر اپنے آنے والے انتخابات میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، کیوں علماء کرام اس قدر آگے بڑھ کر کے اس وقت مخالفت کر رہے ہیں کانگریس کے ان فیصلوں کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بی جے پی سے ڈرا کر کے جس طرح کا ماحول کانگریس کی جانب سے بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں، ایسے میں سب سے زیادہ معاشرے اور سماج پر صحیح ووٹنگ کرنے کے لیے، متحد ووٹنگ کرنے کے لیے جس طرح علماء کرام مساجد کے ذریعے سے ہو یا اپنے مدارس کے ذریعے سے ہو، مکاتب کے ذریعے سے ہو یا اپنے تنظیموں کے ذریعے سے ہو، جو کام کرتے ہیں اندرونی سطح پر سامنے آئے بغیر، وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے کہ بغیر مقصد کے، بغیر کسی مفاد کے، اور اس کا فائدہ کچھ لوگ اٹھا لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن زمینی سطح پر جو سب مل کر کے کام کرتے ہیں تو اس سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگلے آنے والے دنوں میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا اور کرناٹک کے ہر علاقے میں علماء کرام اس طرح پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، ایسے کہا جا رہا ہے۔ بہرکیف اس وقت جو تفصیلات کے جی ایف کے علماء کی جانب سے جو سامنے آئی ہیں، ان کے پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوئی ہیں، جو انجمن اسلامیہ کہا جاتا ہے، اس کمیٹی کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا 28 اپریل کو شام 7 بجے۔ اس موقع پر مولانا عتیق الرحمان رشادی صاحب اور حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب اور بھی دیگر کئی علماء کرام موجود تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ناراضگی کا اظہار کس طرح، کیسے اور کن وجوہات کی بنا پر کیا ہے۔ ہر ظلم پر چپ رہنا شرافت نہیں ہوتی، ہر ظلم پر چپ رہنا شرافت نہیں ہوتی، حق مانگنا توہین عدالت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا جس مقصد کے لیے ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ اپریل 9 تاریخ کو داونگرے میں جو الیکشن ہوا، اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عجیب عجیب باتیں دیکھنے میں، دکھانے میں، بولنے میں آ رہی ہیں کہ ہمارے بڑے حکمرانوں پر کانگریس حکومت نے ایک ناانصافی کا قدم جو اٹھایا ہے، اس پر پورے ریاست کرناٹک میں مسلمانوں میں ایک غم، ایک بے چینی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، 3 سال پہلے کانگریس حکومت نہیں تھی۔ کانگریس حکومت کو اقتدار پر لانے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں ہوئی، کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھایا گیا، متحد کیا گیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا اور بڑے اقتدار پر، اقتدار کی کرسیوں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا۔ آج دیکھنے میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کانگریس 3 سال پہلے اقتدار پر آنے سے پہلے اس کے کیا کیا وعدے تھے۔ ہم نے اپنے مسجدوں کے محراب پر لوگوں کو سمجھایا ہے، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ بعض سیاست میں اب آئے ہوئے چند افراد کہتے ہیں کہ سیاست میں علماء کا کیا کام ہے۔ ارے نادانو، آپ سمجھتے نہیں ہیں
کہ اس میں علماء کی کیا محنت تھی، کیا کوششیں تھی، کیسے لوگوں کو متحد کیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا، اور بڑے بڑے وعدے تھے جیتنے سے پہلے. ہمارے اس تعلق میں بھی جیتنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے تھے. ریاست کرناٹک میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے. جب جیت کر اقتدار پر آ کر 3 سال گزر گئے لیکن ہمارے آج تک کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے. بہرخیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. یہ پتہ نہیں ایک سازش ہے، یہ کیا ہے، لیکن بہرخیر ہم حکومت ریاست سے درخواست یہ اپیل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جو نظر اندازی کا کام چل رہا ہے، اسے فوراً روک دیا جائے. داون گرے کا رزلٹ ابھی نہیں آیا آپ حضرات کے سامنے، آنے کے بعد کچھ مقدمات لیا جائے، ابھی نہیں آیا. ایک کے اوپر ہوا، الحاج عبدالجبار صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اس کے بعد الحاج نصیر احمد صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اور بہت سارے لیڈروں پر ان لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے الحاج ضمیر احمد صاحب کی طرف بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. یہ مسلم قائدین پر یا مسلم قوم پر ایک ناانصافی کا بہت بڑا دھبا ہے جو آج لگ رہا ہے. KGF شہر کے تعلق کے علماء اکرام کے جانب سے راہل گاندھی جی، ہائی کمان جی اور سدھرامیا DK شیوکمار سے درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ ان ساری کارروائیوں پر نظر انداز کریں، جانچے، دیکھیں غلطیاں کس کی ہیں، کیا ہو رہی ہیں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات، مسلم جو ہمارے قائدین ہیں، MLC ہیں، MP ہیں، MLA ہیں، ان لوگوں سے جتنے بھی ہیں، حارث صاحب ہیں، تنویر صاحب ہیں، رضوان ارشد صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں، سب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر بیٹھے. اب یہ ایک دوسرے پر بولنے کا وقت نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے قائدین ہیں بیٹھے، قوم کے مسائل کو حل کرے. یہ 4% ریزرویشن کا مسئلہ حل کرے، حجاب کا مسئلہ حل کرے، حلال کٹ کا مسئلہ حل کرے. کیسے کیسے مدے تھے الیکشن سے پہلے، ہم نے لوگوں سے کہہ کے اپیل کیا تھا، درخواستیں کی تھی کہ ووٹ ڈالو، متحد ہو کے ڈالو، بٹو نہیں، الگ ہونا نہیں، سب ایک ہو کے ڈالو، کچھ کام بنے گا، قوم کا ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ضروری ہے سارے قائدین، سارے MP MLA متحد ہو کے ایک پلیٹ فارم پر ہو کے کچھ فیصلے لے، کچھ بات چیت کرے، کچھ مشورہ کرے. اور میں خصوصاً شہر کے علماء اکرام جہاں بھی اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ خصوصاً ریاست کرناٹک کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہماری طاقت تو ہمارے اتحاد میں ہے، اور ہماری طاقت کو زوال اس وقت آتا ہے جب ہمارے درمیان سے اتحاد ختم ہوتا ہے، اختلاف آ جاتا ہے. تازہ مثال آپ لے لیں، ہماری اسی صوبے کے اندر 2023 میں الیکشن ہوئے. آپ ذرا جائزہ کر کے دیکھیں، معلوم کریں، 88% یا 90% تک مسلم کمیونٹی نے، مسلم قوم نے کانگریس کو متحد ہو کر ووٹ دیا تھا. اور وہ متحد کب ہوئے؟ جب علماء سامنے آئے. علماء کرام قوم کے رہبر ہوتے ہیں، اس طرح سے دین کے اعتبار سے ہمارے آگے ہوتے ہیں، ایسے سماجی اعتبار سے دوسرے جتنے میدانوں میں ہیں. اگر ہم علماء کو سامنے رکھ کر ان کی بات کو لے کر ان کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم ان کے کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی اس قوم کو عطا فرمائیں گے. تو علماء کرام نے سب کو
मुत्तहिद किया सारी कौम को। हमारे इस कर्नाटक के अंदर जब 2023 में इलेक्शन हुए, अब जरा देखें 90% मुसलमान कौम ने आज जो लोग हुकूमत पर फाइल हो बैठे हुए हैं उनको मुत्तहिद होकर वोट दिया, तब जाकर वो लोग हुकूमत की कुर्सियों तक पहुंचे, हुकूमत के ओहदों तक पहुंचे। आज वो रियासत में हुकूमत कर रहे हैं। अगर मुसलमान कौम मुत्तहिद ना होती, वोट ना देती, आज ये हुकूमत कायम ना होती। तो हमारा इत्तेहाद था, हमारी एक जहदी थी। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसकी एक ताज़ा मिसाल है, आपस में मुत्तहिद रहोगे, कोई हमें नाकाम नहीं कर सकता। सब हमारे सामने झुकेंगे, अगर हम बटेंगे तो हमारी नाकामी हमारे मुकद्दर होगी। इसी मकसद को सामने रखकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज लगभग पूरा शहर का पूरा बड़ा मर्द यहाँ पर जमा हुआ है। सब लोगों की एक ही बात और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, हमारे इन सियासी रहनुमाओं के साथ जो मामला हुआ है, जो मामला गलत हुआ है, इसके लिए हुकूमत में जो लोग हैं उनसे हम दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, इस पर नजरसानी की जाए और उनको उनके ओहदों पर बहाल किया जाए। उन्होंने पार्टी के लिए, कौम के लिए कितनी खिदमत की। कांग्रेस पार्टी के लिए हम जनाब नसीर अहमद साहब की तारीफ उठाकर देखेंगे। 40 साल गया उन्होंने, 40-45 साल तक पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए उन्होंने खिदमत की है। वो अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए उन्होंने लगा दी। अब्दुल जब्बार साहब की आपसे उनके सियासी कैरियर को आप उठा करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने पार्टी के लिए लगा दी, कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए हम सब इसी एहतजाज को दर्ज करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। जुल्म के खिलाफ, चाहे वो जुल्म किसी के साथ भी क्यों ना होता, चाहे हमारे साथ हो, दूसरों के साथ हो, जिस किसी के भी खिलाफ जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। अब ये जो है हमारे साथ जुल्म हुआ है, अगर हम ये समझें कि फर्द जनाब अलहाज नसीर साहब के साथ जुल्म हुआ है या जनाब अब्दुल जब्बार साहब के साथ जुल्म हुआ है, अब इससे हमारा क्या लेना देना है, हम खामोश रह जाएं तो ये हमारे अखलाक के खिलाफ है, हमारे अखलाक के खिलाफ है। हमारे अखलाक ये है और हमारा काम और जिम्मेदारी ये है कि ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत को अल्लाह ताला ने ऐसा हिल्म और बुर्दबार बनाया है और ऐसे हलीम है, बुर्दबार है। हलीम और बुर्दबार तब समझ में आता है जब हम इस आयत को पढ़ते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से मांगी कि रब्बि हबली मिनस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक सालिह लड़का अता फरमा, औलाद अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कि फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम ऐसे लड़के की आपको बशारत देते हैं जो बुर्दबार हो, हलीम हो, यानी कि हर इम्तिहान में कामयाब हो, हर आजमाइश में कामयाब हो। इसी के जरिए से, इस मिसाल के जरिए से कांग्रेस पार्टी को जनाब नसीर साहब की इल्म और बुर्दबारी को समझाया जाता है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो इल्म और बुर्दबारी की सलाहियत अता फरमाई। आप जानते हैं 1992 का वाक़या पेश आया, एक ऐसी सुनामी की लहर आई जिस लहर के हवाले पूरी कांग्रेस हो गई। 1992 के बाद ऐसी सुनामी आई, ऐसी लहर आई कि इसमें कांग्रेस का नामो निशान खत्म हो गया। फिर भी नसीर साहब उसी पार्टी में बाकी रहे, फिर भी उसी पार्टी में बाकी रहे और उसी पार्टी का साथ देते रहे और मुकम्मल आपने उसका हक अदा किया। फिर इलेक्शन के औकात आए, एक मरतबा उनको हराया गया, दूसरी मरतबा हराया गया, दूसरा होता तो
پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتا، اس لیے کہ ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے، ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، عمائدین شہر بیٹھے ہیں، سیاسی قائدین بیٹھے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہم سے زیادہ اس بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسی کیسی سازشوں کے ذریعے سے ہرایا گیا، ان کے مال کی آزمائش کی گئی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ان کے وقت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کو ایک ایک بار دو مرتبہ ہرایا گیا، اور پارٹی کے لوگ بھی اس میں شریک تھے، سب نے دیکھا، باوجود اس کے نصیر صاحب جو ہے کانگریس میں جمع رہے، کانگریس کا برابر ساتھ دیتے رہے۔ لیکن آپ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، جوانی تھی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، ایک سے دوسرے پارٹی والے آفر بھی دیتے تھے کہ ہماری پارٹی میں آ جائے، ہماری پارٹی میں آ جائے، پارٹی کی دل بدلی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے برابر ہار کا مقابلہ کیا، ایک سے دو مرتبہ آپ نے مقابلہ کیا، آپ برابر استقامت کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ آپ نے زخم کو بھی سہایا اور ہار کو بھی آپ نے سہا، اور برابر کانگریس کا ساتھ دیتے رہے۔ اور جب کانگریس کا حال یہ ہوا 2023 سے پہلے کہ اس کا نام و نشان باقی رہنا کے دور کے بعد پھر اس کے آگے کے لیے کوئی امکان بھی باقی نہیں تھا، کوئی امکان بھی باقی نہیں تھا، لیکن آپ نے برابر علماء کرام کو لے کر مساجد کے صحنوں میں بیٹھ کر آپ نے مشورے کیے، آپ نے محنت کی، کندھے سے کندھا لگا کر آپ نے محنت کی، اور آپ کی محنت پر، آپ کی بات پر سارے کے سارے ضلع کے مسلمان آپ کا ساتھ دیتے رہے، علماء کرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا، ائمہ کرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا، اور مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا، قدم قدم پر نوجوانوں نے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں کے عورتوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، برابر آپ کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو رنگ لیا، اور وہ لوگ جو حکومت سے کوسے دور تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ جو اس وقت کے جناب سدراریہ صاحب جو سی ایم ہے، ان کی کرسی اور ان کی ٹکٹ جو ہے، ان کے حلقہ جو ہے، ان کے لیے کامیابی کے لیے دور ہوتا جا رہا تھا، آپ کو اشارہ دیا گیا، کولار والوں کو بتایا گیا کہ یہاں سے سدرامیہ کھڑنے والے ہیں، یہاں سے سدرامیہ کھڑنے والے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کا حق تھا کہ کانگریس سے مسلمان کو سیٹ دی جاتی، لیکن جناب سدرامیہ صاحب کا نام کہا گیا اور بتایا گیا تو مسلمانوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے، انتظار کرتے رہے، گھڑیاں ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی، اس کے بعد ایک فرد واحد کا اعلان کیا گیا، اور اس اعلان پر 12 یا 13 دن باقی تھے الیکشن کے لیے، لیکن وہ جناب الحاج نصیر صاحب کی وہ بہادری، آپ کا وہ شیر دلانہ انداز، وہ آپ کی محبت، آپ کی وہ قیادت، آپ کی وہ صلاحیت، آپ کا وہ بڑا پن نے سارے کولار کے مسلمانوں کے دل کو جیت لیا۔ 12 دن میں ایک نیا فرد جب اتر کر آتا ہے کانگریس پارٹی کے نام سے، کانگریس کے نشان پر، صرف اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے، جناب نصیر احمد صاحب کی محبت میں، ان کی چاہت میں، ان کی آواز پر 12 دن میں یہ مجھے بنا کر کانگریس کے لیے صحرا باندھا گیا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آج ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے صوبہ کرناٹک کے مسلمانوں کے دو عظیم لیڈر نصیر احمد صاحب اور عبدالجبار صاحب، ان کے ساتھ کانگریس کے بڑے لیڈروں کی طرف سے جو برتاؤ پیش آیا، ہم اسے ناراضگی کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے، ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمانوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو اپنا قائد نہیں چنا۔
आज़ादी से पहले हमने गांधी जी को अपना लीडर कहा, आज़ादी के बाद हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर कहा, उसके बाद हमने इंदिरा गांधी को अपना लीडर कहा, उसके बाद हमने राजीव गांधी को अपना लीडर कहा, संजय गांधी को अपना लीडर कहा, इसी तरीके से हमने सोनिया गांधी को अपना लीडर कहा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अपना लीडर कहा। मुल्क के अलग अलग सूबों में हमने किसी हिंदू भाई को अपना लीडर बनाया। कभी हमने लालू प्रसाद को अपना लीडर कहा, कभी हमने रामविलास पासवान को अपना लीडर कहा, कभी हमने वेंकैया नायडू को अपना लीडर कहा, कभी हमने अलग अलग लोगों को अपना लीडर बनाया। मुसलमानों ने हमेशा दिलो जान से आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ रहे। जब भी कांग्रेस की तरफ से आवाज दी गई, मुसलमान उनके आवाज पर लब्बैक कहते हुए आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों ने हर मौके पर उनके आवाज से आवाज मिलाई। वोट देने की बात आई, सबसे ज्यादा हमने लोकसभा और विधानसभा में हमने कांग्रेस को वोट दिया। हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने के लिए जितनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है, किसी और ने नहीं दी है। चाहे बिहार की तारीख हो, यूपी की तारीख हो, केरला की तारीख हो, आंध्रा की तारीख हो, तेलंगाना की तारीख हो, मुल्क के हर सूबे के अंदर आप तारीख उठाकर देखिए कि हमने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब का साथ दिया, क्योंकि हम मुल्क के अंदर भाईचारा चाहते हैं। जब जब भी इन लोगों की तरफ से बात आई, हमने दिलो जान से उनके बातों पर लब्बैक कहते हुए हमने गंगा जमुनी तहजीब को, भाईचारे को कभी भी हमने बटने नहीं दिया। हमारी सोच, हमारे कौम की सोच, हमारे रहबरों की सोच, हमारे उलमा की सोच, हमारे लीडरों की सोच यही रही कि हम मुत्तहिद होकर जिस भी पार्टी को जिता रहे हैं वो ऐसी पार्टी हो जो तमाम कौम को लेकर चले। इतने साल साथ देने के बावजूद हमारे लीडरों की तरफ से अगर कुछ कमी कोताहियां हो गई, हालिया इंतखाबात के अंदर बागलकोट और दावनगेरा के अंदर जो बातें आई, जिस सिलसिले में इतना बड़ा मसला पूरे सूबे कर्नाटक में पेश आया, आप उसे कोई नोटिस देकर जवाब पूछ लिए होते, आप उसे बुलाकर पूछ लिए होते, हम तक जो आपके बारे में बातें आई है उसमें सदाकत कितनी है, उसके अंदर उन बातों के अंदर जो है सदाकत है कि नहीं है, या अफवाहों के जरिए वो बातें हम तक पहुंची है। बगैर किसी तहकीक किए आपने लोगों की बातें सुनकर आपने दो लीडरों को अपने इख्तिदार से हटा दिया और उनके ओहदे से उनको सुबुर्दोश कर दिए। आजादी से लेकर अब तक हमारे बहुत से लीडरों को अलग किया गया। हम खामोश रहे इस बिना पर कि हमें मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहिए, हम इत्तेहाद चाहते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊंचा हो गया, हमने देखा कि अगर अब हम बेदार नहीं हुए, हो सकता है कि आने वाले हालात में कहीं ऐसा ना हो कि ये सियासी पार्टियां हमें इलेक्शन के वक्त यतीम बच्चे की तरह हमारे साथ जो है मोहब्बत और शफकत का मामला करे, इलेक्शन का वक्त खत्म होते ही हमें बेसरो सामान किसी चौराहे पर छोड़ दे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं, हमारे लीडरों के साथ जो मामला पेश आया है अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है। उसी हक की लड़ाई के वास्ते हम अपना जो है दुख व्यक्त करने के लिए, हम अपने तकलीफ का इजहार करने के लिए अपने शहर के तमाम लोगों को जमा किया कि कांग्रेस के बड़े लीडरों की तरफ से हमारे कायदीन के साथ जो मामला पेश आया हमें पसंद नहीं है। हम उसी सिलसिले में अपनी नाराजगी, अपने गम को, अपनी परेशानी को जाहिर करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमें खिलौना समझकर बर्बाद न करना, हमें खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इकराम और प्रेस वाले हाजिरीन,
आप हजरात को मालूम है हमारा यहाँ पर जुड़ने का मकसद एक ही है कि हम मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हम सब अपना हक हासिल करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम थोड़ा तारीख में पीछे जाते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में, तो आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि हम सब के रहबर और रहनुमा हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे असातिज़ा इकराम बतलाते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह जो आजकल जो है हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद साहब हैं, जमीयत के सदर हैं, हज़रत के वालिद साहब हैं। हमारे असातिज़ा इकराम बतलाते थे हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह का जो हक है हिंदुस्तान के अंदर मौजूद तमाम जो है उनके ऊपर उनका हक है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। क्यों कि उस वक्त जो है पड़ोसी मुल्क के ताल्लुक़ से जब हिंदुस्तान दूर हो रहा था, यानी पड़ोसी मुल्क के आपस में इख्तिलाफ होकर बाज़ लोग उधर जा रहे थे, तो एक ही शख्सियत थी जो तमाम उलमा से मिलकर मुसलमानों को यहाँ पर रोक कर कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि तरह तरह के दूसरे नाम देते हैं, आप सही माने में गूगल सर्च करके देख लीजिए, जो पोस्ट पर स्टाम्प जो लगता है, पोस्ट पर जो स्टाम्प लगता है उसके अंदर पुराना स्टाम्प उठाकर देख लीजिए, हमारे हुसैन अहमद मदनी हज़रत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का स्टाम्प है। आप हज़रत गूगल सर्च करके देख लीजिए, उसमें भी मिलेगा। तो शुरू से लेकर हमारे बुजुर्गान दीन दारुल देवबंद के बड़े बड़े असातिज़ा इकराम ने उस वक्त जो है कांग्रेस को साथ दिया, तभी जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सिर्फ जो है हमारे दूसरे मजहब वाले भाइयों के जरिए से आज़ाद नहीं हुआ, जब हम लोगों ने मिलकर हमारे वतनी भाइयों के साथ दिया, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एक से काम नहीं होगा, सब आपस में मिलकर सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सब मिलकर आपस में हम लड़ेंगे, तब जाकर जो है हमें आज़ादी मिलेगी। हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा कि हम सब मिलकर जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होकर जो है हमने आज़ादी दिलाई। हम पार्टी से ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये जितने भी हमारे उलमा और जितने भी अमायदीन और जितने भी माशाअल्लाह शहर के जीएफ के मुसलमान और जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं, हम आज से ये मुतालबा करना चाह रहे हैं, ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक घराने के लिए आपने 1 करोड़ मुसलमानों की कुर्बानी दी, एक घराने के लिए, कि भाई एक घराने को खुश करने के लिए आपने कितने 1 करोड़, और कैसे आपने नफरत यानी 1 करोड़ मुसलमानों के दिलों को तोड़ा। आपने सबसे पहले एक कानून पास की, यानी आपने फौरन आपने जो है रातों रात एक फैसला ले लिया। हालांकि ये फैसला आपका इतना गलत था कि आपने फैसला ले लिया, मगर आप जब सोचना चाहिए था कि एक बंदा जो 50 साल से इस पार्टी के अंदर काम कर रहा है, कभी इस पार्टी के अंदर, कभी इस पार्टी के अंदर इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 50 साल जिंदगी लगाई, कभी ना बिका ना कभी कॉम्प्रोमाइज हुए, हर एतबार से यानी हमेशा इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। और इस वक्त इलेक्शन हुआ 2023 के अंदर, चिकबल्लापुर जिला हो या कोलार जिला हो या बेंगलुरु शहर, यानी बेंगलुरु जहां बेंगलुरु के अंदर जहां यानी पूरा शहर लेकर या इसी इलाके में बेलगाम तक से लेकर मैसूर तक, जहां पर उलमा इकराम को जमा करने में किसी का हाथ था तो वो अलहाज मसीह साहब का हाथ था। और सबसे बड़ी बात आपके सामने ये अर्ज करना है मुझे कि उस मौके पर उन्होंने मेहनत की और 50 साल वक्त उन्होंने इस पार्टी के अंदर लगाया। इससे पहले अगर आप देख ले पार्टी के कितने बड़े बड़े वो लीडर जो मिनिस्टर रहे इस पार्टी के, मगर जब मुखालिफत पर इस पार्टी की मुखालिफत पर आए, येडियुरप्पा के बेटे के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस के अंदर यानी मीडिया के अंदर खुला ऐलान करके हम इनका साथ देने के एतबार से किया। उस वक्त आपका कलम नहीं उठा, उस वक्त आपका कलम नहीं उठा, उस वक्त रातों रात फैसले नहीं आए, और अचानक एक दावनगिरा का जो बड़ी इलेक्शन है, उस इलेक्शन की वजह से आप फौरन फैसला करके 1 करोड़ मुसलमानों के दिल को दुखाया है। ये बात याद रख ले, आज हमारी खामोशी देख रहे हैं, मगर एक वक्त आएगा जब 2028
21 आएगा तो हमारी असली चेहरे को भी आप देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे और हमारे उलमा कहाँ से फैसला लेंगे। ये हमारे जितने बड़े बड़े उलमा जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की ना, ऐसे ही नहीं कॉन्फ्रेंस की, हमारे उलमा ने देखा कि आज ये हमारे कायदीन और हमारे लीडरों पर हमला कर रहे हैं और आगे चलकर ये क्या क्या लेकर आएंगे, आगे चलकर ये क्या क्या करेंगे। और फरमाते हैं कि पहले लोग कह रहे थे, दूसरी पार्टियां कह रही थी ये तुम्हें धोखा देंगे, मगर हम लोग सोच रहे थे कि ये धोखा नहीं देंगे, कहने लगे धोखा देंगे। ये वो लोग कह रहे थे, बताओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस पार्टी कहाँ है। अगर देखा जाए तो तेलंगाना, और तेलंगाना के अंदर जो पार्टी बनी हुई है वहां पर जाने वाले कौन, मैं ये हाई कमांड से कहना चाह रहा हूँ, यही अलहाज नसीर साहब और इसी तरीके से यही इज्जत जमीर साहब रात को जा रहे हैं, एक हफ्ता वहां रहे और वहां जाकर मुसलमानों को, उलमा को मुत्तहिद किया और एक प्लेटफार्म पर लेकर आए और तमाम ने भर भर कर मुसलमानों ने वोट दिया, जिसकी बुनियाद पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आई। और दूसरा वो कर्नाटका है जहां मुसलमानों ने भर भर कर वोट दिया, जिसकी वजह से 135 सीटों पर आप काबिज हुए और सीएम की कुर्सियों पर आप बैठे। मगर इसके पीछे अगर कोई मेहनत करने वाले थे तो फरमाया कि वो हमारे अलहाज नसीर साहब थे, जिन्होंने उलमा के पास बार बार बैठक की, जिसकी बुनियाद पर माशाअल्लाह यहाँ पर इस तरीके से एक माहौल बना, लोग पार्टी मजबूत हुई। मगर आज से मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक वो था जो बड़े बड़े लीडरों ने बड़ी बड़ी गलतियां की, वहां आपने माफ किया, आपने वहां पर माफ किया। और मगर आज जैसा कि मैंने एक मिसाल से यही बयान किया कि येडियुरप्पा के बेटे के लिए वही आदमी दावणगेरे का यानी एमएलए वहां जाकर ऐलान करता है और बाकायदा ऐलान कर ये कहता है कि भाई मैं यानी इसके बेटे को वोट करो। ये गलती नजर नहीं आई और फरमाती वहां नहीं जाने की वजह से गलती नजर आई। एक बात अर्ज करता हूँ, मेरे उलमा बैठे हुए हैं और तमाम कर्नाटका के उलमा की तरफ से मैं ये बात यानी तमाम कर्नाटका के उलमा को ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये उनको सुनाना चाह रहा हूँ कि हमारे यानी जब जिस वक्त नसीर साहब अलहाज नसीर साहब को कहा गया था कि आप जाइए दावणगेरे, जब दावणगेरे को जाने का नाम आया तो जब ये जा रहे ही थे कि हमारे जो यानी तनवीर हाशमी साहब का एक फोन आता है, उस फोन के अंदर ये जुमला कहा जाता है कि अगर आप दावणगेरे में जा रहे हो तो हमारी लाशों पर से गुजर कर जा रहे हो, हमारी मैयत पर से गुजर कर आप जा रहे हो। फरमाते हैं कि भाई 25वें यानी लैलतुल जायजा की रात जहां खरगे साहब भी आए थे और इसी तरीके से यानी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी आए थे और इसी तरीके से हाई कमांड के लीडर्स भी वहां आए हुए थे, जहां उलमा की मजलिस ईद का दिन, यही जो ईद उल फितर आई ना, उस रात लैलतुल जायजा के अंदर, उस रात के अंदर तमाम उलमा के सामने बैठकर उन्होंने ये बात कही गई थी कि हमें मुसलमान से यानी वो सीट जो है आप मुसलमान को दीजिए। तो उन्होंने कहा हम सोचेंगे, हम बैठेंगे, हम मुज़ाकरा करेंगे। तो